نذیر احمد مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کے بچوں کی شادی کے دعوت ولیمہ میں مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت نے شرکت کی، جس میں اون نیوز کے چیئرمین رانا راشد ڈیال میں خصوصی شرکت کی۔ اس کے علاوہ ذیشان ملک وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرسنل سیکرٹری اور خواجہ سعد رفیق، سابقہ MNA رانا خالد محمود قادری، سابقہ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نے بھی شرکت کی۔ میاں نصیر احمد صاحب کا MPA، اختر حسین بادشاہ سابقہ MPA، رمضان صدیق بٹی MPA مسلم لیگ نون، اس کے علاوہ رانا عباس علی قادری، رانا سہیل قادری، ایڈوکیٹ رانا حمزہ سجاد، سابقہ چیئرمین UC 243 رانا احسن سجاد، رانا عثمان ڈیال، اس کے علاوہ سماجی اور سیاسی رہنماؤں نے دعوت ولیمہ میں شرکت کی۔ اس میں راؤ سرفراز فرام گرین کیپ نے شرکت کی۔ سمن آباد کار مارکیٹ میں صدر آصف بٹ کے شو روم میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی پروفیسر حافظ محمد طلحہ سعید اور شہزادہ سلیم خان صاحب تھے۔ شہزادہ سلیم خان نے چودھری ابرار کو اپنی یونین لاہور کار ڈیلر فیڈریشن کا سینئر نائب صدر لاہور مقرر کیا اور نوٹیفیکیشن کیا۔ اسی طرح پروفیسر حافظ محمد طلحہ سعید نے اپنی یونین ملی لاہور کار ڈیلر فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری لاہور منتخب کیا ہے اور نوٹیفیکیشن کیا ہے۔ صدر محمد آصف بٹ اور دیگر مارکیٹ یونین کے عہدیداران نے منتخب ہونے والے عہدیدار چودھری ابرار کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف امجد ہاشمی۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کا ڈسٹرکٹ جیل اسپتال لاہور کا دورہ، جیل اسپتال کی مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ صوبائی وزیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جیل ریفارمز کے تحت قائم ہنرکدہ کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیل ہیلتھ ریفارمز کے تحت قیدیوں کی اصلاح کا مربوط نظام متعارف کروایا گیا ہے۔ آئندہ ADP میں پنجاب بھر کے جیل اسپتالوں کو مزید فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ یونیفارم ریویمپنگ سے پنجاب بھر کی جیل اسپتالوں کی حالت میں مزید بہتری آئے گی۔ انہوں نے جیل اسپتال کا ہیومن ریسورس مزید بہتر کرنے، جیل اسپتالوں میں ڈائلیسس کا منظم نظام متعارف کروانے اور جدید آلات طب اور ایمبولینس مہیا کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ جیل اسپتالوں میں ادویات کی کمی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کا سلوگن نفرت جرم سے مجرم سے نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب قیدیوں کو باعزت روزگار کے مواقع میسر کرنے کے حق میں ہیں۔ صوبائی وزیر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن خواجہ سلمان رفیق اچانک نیو ہسپتال پہنچ کے مختلف وارڈز کا دورہ کیا اور مریضوں کی عیادت کی۔ گڑھی وارڈ، ENT دیگر وارڈز میں AC نہ چلنے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے تمام HODs کو اپنے ڈپارٹمنٹس میں موجود رہنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ MS کسی وزیر یا سیکرٹری کے دورے کا انتظار نہ کرے بلکہ خود معاملات کو بہتر بنائے۔ ہسپتال میں مریضوں کو علاج معالجہ کے بہتر سہولیات فراہم کرنا MS کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ سرکاری اسپتالوں کے دورے کر کے ہم کب تک MS حضرات کو ہدایات جاری کرتے رہیں گے؟ اب وارننگ نہیں دیں گے بلکہ ایکشن کریں گے۔ مریضوں کے لیے آسانیاں نہ پیدا کرنے والے MS کی محکمہ صحت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں آن نیوز کے رپورٹر عتیق مغل۔ سول سروسز کے 52ویں گروپ کے زیر تربیت افسران کا لوکل گورنمنٹ کا مطالعاتی دورہ۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے پروبیشنری افسران کے لیے تعریفی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ آسیہ گل نے وفد کو خوش آمدید کہا اور بریفنگ دی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا لوکل گورنمنٹ میں ورکنگ کو جدید سافٹ ویئر کی مدد سے ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے۔ دفتری نظام کو فائلنگ سسٹم پر منتقل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر قیادت ستھرا پنجاب منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے۔ شہروں اور دیہات میں پہلی بار صفائی کا یکساں نظام متعارف کرایا جا رہا ہے۔ ستھرا پنجاب کنٹرول روم میں شہریوں کی شکایات کو فوری حل کیا جا رہا ہے۔ ستھرا پنجاب کے تحت محمود بوٹی ڈمپ سائٹ کو اربن فارسٹ میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد اور گجرانوالہ میں مٹیریل ریکوری فیسلٹی اور جدید لینڈ فل سائٹس بنائی جا رہی ہیں۔ پختہ گلیوں کی تعمیر، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس اور سیوریج سسٹم کے متعدد منصوبے کامیابی سے جاری ہیں۔ اس حوالے سے وفد کو لاہور ڈیولپمنٹ پلان اور مئی ڈیولپمنٹ پلان بارے بھی تفصیلاً بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن لوکل گورنمنٹ اعجاز سرور نے جدید IT ریفارمز بارے وفد کو بریف کیا۔ زیر تربیت افسران نے لوکل گورنمنٹ کی ورکنگ، دستیاب وسائل اور درپیش چیلنجز بارے مختلف سوالات کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن نیوز کے ساتھ میں ہوں منظر۔ رخ کرتے ہیں خبروں کا۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ سٹی بیورو چیف شیخ بابر قریشی کے مطابق تھانہ صدر کے علاقے پکی کوٹلی میں خواجہ سراؤں کے ڈیرے پر 2 مسلح ملزمان نے تیز دھار آلے سے خواجہ سرا کو قتل کر دیا۔ دوران مزاحمت 2 خواجہ سرا شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کا موقف بلال اور ببلو طلحہ نامی خواجہ سرا کو تیز دھار آلے کے وار کر کے قتل کیا گیا۔
मुलजमान फरार होते हुए अपना असला और आला कतर जय वक़ुआ पर छोड़कर फरार हो गए। मकतूल ख्वाजा सरा की लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। वाक़या दरीना रंजिश का शख्साना लगता है। पुलिस ने नामलूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। SHO मियां अब्दुल रज़ाक का कहना था कि वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रहे हैं, जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लेंगे। रावलपिंडी कमेटी चौक में आस्ताना पीर खुरम पर अकीदतमंदों का दिन रात रश लगा रहता है। रोजाना सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंदों की हाजिरी पीर खुरम के बारे में मुख्तलिफ अफवाहें दम तोड़ गई। एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक ने इनका तफसीली इंटरव्यू करके अकीदतमंदों और इनके मुखालफिन के लिए दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आइए देखते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक का इंटरव्यू। जी, इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ बैठे हैं, जैसे कि मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएं, मेरे लेफ़्ट साइड पे पीर खुरम साहब। मज़ीद हम यहाँ से पहले सवाल करने से पहले उनसे पूछेंगे, माशाल्लाह जैसे वो बैठे हैं सारा कुछ कहते हैं कि तेज़ाब का और बाकी सारा, पहले वो पूछेंगे फिर और कोई सवाल करेंगे। जी बताएं जी। बस जी, हमारा जो मेन बेसिक है ना, बेसिक ये है कि किसी के पास ना कोई जिन है, ना कोई जन्नात है, ना कोई देव है, ना कोई परी है, तो ना ही किसी के पास कोई इल्म है। ये जितने भी टोंगी बेईमान चोर बैठे हैं, ये सिर्फ बेवा यतीमों मस्कीनों का माल खा रहे हैं। अगर इनके पास कुछ है तो मेरी 7-8 चीज़ें हैं, उनके पास उनको लेके आ जाएं। वो क्या हैं? अंडे हैं, जैसे गोश्त है, जैसे तेज़ाब है, जैसे पुश है, जैसे लटकना है, जैसे ज़मीन के नीचे खुदाई करके बताना है क्या है। तो इस तरह की हमारी चीज़ें हैं। काबा दे रब दी कसम है, ना कोई बिल्ली दा बच्चा कोई नहीं। ए कोई अपने आप बाबा कह रहा है, कोई अपने आप पीर कह रहा है, कोई अपने आप के कह रहा है, कोई अपने आप के कह रहा है। मकसद एक ही है, पैसा कमाना, टोंग करना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं रोकूंगा और पूछूंगा कि जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे और चैनल्स आए, आई थिंक सो यूट्यूबर्स से, तो हम सेटेलाइट चैनल से, केबल चैनल से आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछेंगे कि जैसे यूट्यूबर्स आए, आई थिंक सो उन्होंने आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन भी किए जो शायद हमारी सहाफ़ती इक़दार को वो नहीं लगते, वो नहीं करने चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिसने आपको यहाँ पे अपोज़ किया, आपकी मुखालफत की, आपसे ऐसे क्वेश्चंस किए, उनको आपने कैसे सेटिस्फाई किया और वो कैसे सेटिस्फाई होके गए? देखो जी, एक बात है ना, इस टाइम 2 लोग मेरे पीछे हैं, एक पीर, बाबे अमल और मीडिया। मीडिया में अगर कोई हक चढ़ाएगा तो वो वली है, जो नहीं चढ़ाएगा वो बेईमान है। जैसे वो था एक वो बदशक्ल डाकू, ओ खंजीर, ओ बेईमान, ओ चोर, ओ मकार, उसका क्या नाम है जी? अनमान एक्सी। अगर उसी च या है, अगर उसी च गैरत है, अगर वो कहना है मेरे अंदर हराम दा लुकमा नहीं है, या मैं एक प्यो दा पुत्र हाँ, ए लियाकत भाग आवे इत्थे बहवे, मैं उसका कलेजा ना फाड़ा, मैं उस अपने 101 वाल ना तकावां ते खुलेआम सरेआम मेरे मुंह ते थूको। 4 घंटे की उसने वीडियो बनाई है, उस बगारत खंजीर। दुख इस बात का ना, देखो दुआए कुनूत किसको नहीं आती? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नगफिरुका नखलाउ नतरुका मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअब्दु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नशखा व नखफिदु व नरजू रहमतका नक्शा ज़ाबका इन्ना ज़ाबका बिल कुफारी मुलहिक। अब उससे क्या किया है? इस्लाम के साथ भी बेईमानी की है, उसके साथ भी धोखा किया है। ओ जी, इसको तो दुआए कुनूत नहीं आती। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं रोकूंगा। जैसे इन्होंने एक नाम लिया, हम यहाँ पे उस पर नहीं जाएंगे। इनके मुताबिक अगर उसने ऐसा किया है तो ये बेहतर समझते होंगे, और हम इनसे वादा करते हैं कि ये बिल्कुल कट नहीं होगा और ये चलेगा इसी तरह से। सेकंड, यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से मशहूर है, देखें अब दी कसम 101 जन हाज़र करसा परवेज साहबा को लियाकत बाग मंदारी ला लें। ठीक, 5 करोड़ ਤੁਹਾਡਾ, 10 करोड़ 20 करोड़ मेरा यार, मेरी टीम देसी। आ जाओ, टीवी ते दे दो, चैनल ते दे दो, नसियो ना, आ जाओ आ बहने। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾरुल हसन हाँ, मैं ਤੁਹਾਡੇ इकरारुल हसन हाँ, अगर मैं उथे अपने पैरों की धूड़ ना चटावां, खुलेआम सरेआम साढ़े मुंह ते थूक के जाओ भाई। इस टाइम तुसी साढ़े आस्थाने आयो, साढ़े आसे तुसी भी काबिल एहतराम हो। मैं तेन तेरी चरपाई ते इंचा के तले ना मारा, खुलेआम सरेआम मेरे मुंह ते थूक के जाओ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 101 वाल और तका दसा। हुण तू मेरे नाल पिछले कमरे चला जा, मैं तेन 101 तेरिया गलत दसा, तू कुरान दे हथ भी रख से कि मैं सही दसिया ना गलत दसिया, तेरे छुपे राज। काबा दे रब दी कसम है, पीर खुरम जिन्हां दा प्यो है। काबा दे रब दी कसम है, पीर खुरम अज दे दौर दे बाबे अमला दा प्यो है। काबा दे रब दी कसम है, ए बह जावण, ए आ जावण, अगर मैं नगलू हारा मेरे मुंह ते थुको। ए ओ पीर सुन, ओ बाबे सुन, जेड़े आवाज
او جی اسی طوفان روکیا ہے، اساں جن روکے، اسی مدینے نماز پڑھنے ہاں، اسی آ جاؤ نا یار، آؤ باؤ، دودھ دا دودھ کرو، پانی دا پانی کرو، تذاب ایک بوتل رکھساں، ادھی تہاڈی ادھی میری، پیو جڑا پیر صاحب مرے مارو چک کے کتے آ گئے، قبرستانے دبڑے دی لوڑ کوئی نہیں. 150 انہاں لوکاں دا فدو لایا 800 سال ہو گئے، بیماریاں ودی جا رہی ہیں دن بدن، جادو ودی جا رہا ہے، لوکاں دے مسئلے طلاقاں تو طلاقاں ہوئی جا رہی ہیں، غربت ساڈے ملک وچ ود گئی ہے، تباہی ساڈے ملک وچ ود گئی ہے، سود ساڈے ملک تے ڈبل تو ٹرپل چڑھ گیا، بجلی ساڈے ملک وچ انہاں کیا کیتا بھائی، کیا کیتا؟ آؤ بیاؤ ایتھے آؤ، ڈلاسس والے 2 بندے لے آؤ، ایک پیراں دیو ایک مین دیو، اگر مینیجر ٹھیک نہ ہوئے مین مارو گولی، نہیں تو اس پیراں مارو. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم ان کے الفاظ لیں گے جیسے انہوں نے کہا، تو جن حاضر کرنا کسی وقت آئیں گے انشاءاللہ، کوئی ٹائم نکال کے ان سے بھی ٹائم لیں گے، کوئی دکھ کی ایسے بات یہ کچھ ہوتی ایسی ہے، دیکھیں گے چیزیں جو شاید ہم نہ دیکھ سکتے ہوں، اللہ پاک نے ان کو صلاحیت دی ہو یہ دیکھ سکتے ہوں. دکھ کچھ کی ہم بات ٹائم یہ ہوتی نکال ہے، کے میں آئیں گے. بھائی کی بات کاٹتا ہوں، اے آئے پرویز صاحب موڑ غائب، موڑ آن گے ہی نہیں یار، آؤ تسی کشتوار ساڑا پروگرام چلاؤ نا، نہیں، آؤ میں ہم کسی آئیں گل گے تو پیچھے انڈے لے اس آئے پروگرام کے بعد لازمی پرویز آئیں گے. صاحب نیکسٹ انڈے لے آئے ہو. نہیں، ایک منٹ، ہم ایک منٹ، اس ویڈیو میں بالکل یہ جیسے پیر خرم نے کہا ہم اس کا فالو اپ بھی کریں گے، بالکل آئیں گے ٹائم نکال کے. اور یہ اللہ پاک کی دین ہوتی ہے، میں تو مانتا ہوں کہ شاید کوئی ان کو ایسی کوئی چیزیں اللہ پاک نے عطا کی ہوں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، شاید ہم وہ جو نہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ اگر کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا جیسے عزت سے کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے. تو آئی تھنک سو ایسا بندہ جو عزتوں کا خیال رکھ رہا ہے ساتھ، تو اس کو ہمیں ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اختتام کروں گا کہ ہاں جی جی جو نا آپ کے لیے یہ سوال ہے کہ نا ایک چینل پہ نا آپ کو ایک چیلنج ملا ہے جس میں آپ نے وہ ڈینٹ کرنا جو جی ڈینٹ کا ڈینٹ کرنا چیلنج ہے، اس میں وہ بندہ کہہ رہا ہے میں کروڑ روپیہ بھی دینے کو تیار ہوں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا سر اس بد شکل ڈاکواں کو نہ اسے کرو کہ نہ ہوزا کہ نہ ٹیکسی اس کو بینا بے اچھا بڑی اچھی اس بات کی نہیں پورا نام لیں جی، یہ کیا نام ہے جی اس کا پورا نام؟ المغان ٹیکسی. اوے ٹیکسی تو من کے گیا سی ارشد کرکٹ کیسٹ دا سوا اگر تیرے چ جا ہے آ جا لیاقت باغ، اگر میرا سوا لب گیا تے اس عوام دے جتیاں دا میں اقدار ہوواں گا. تو تے ویڈیو چ گل نہیں چاڑی، تو یا کھا قرآن کتنے ہے جی؟ قرآن اخبار و قرآن نہیں جی نہیں اخبار و قرآن نہیں نہیں شیخ صاحب قرآن ایک گل ایک اس خنزیر واسطے میری گل جو چاڑی نہیں چھوڑ دیں ایک منٹ برے مالو اے دیو جی قرآن پاک دیو قرآن پاک دیکھیں ویسے جو ہے نا. ایک بات کروں او مزہ آوے نا یار، مزہ آوے. اوئے اگر تیرے جو یار ٹیکسی تو بے ہوئے تو کیا سی بالٹی چ منہ رکھ، اگر میں تیرے تو 3 گھنٹے زیادہ نہ رکھیا کھلے عام سرے عام میرے منہ تے تھکیو او خنزیر سام دے او خنزیر ہے او قرار الحسن نہ لفافے والا او قرار الحسن نہ کٹ پتلی ہے او کردا ہے. اے کھلا قرآن ہے جی میں مسلمان ہاں، میرے چہرے تو تانوں بہترین نظر آندا ہوئے گا میں مسلمان ہاں. میں ہن وضو کر کے آیا، آ جا ٹیکسی آ جا اجا کھا لیاقت باغ دا ٹائم رکھ، آ جا جیڑی شرط تو کیسے میں پوری کرساں. تو کیا کہنا ہے چھکا تو بے میرا جو جناب چھکا مارسی اگر تین گھنٹ لب گئی تو گل کری، لیکن بے غیرت کھا پروگرام چڑھنے اپنے فیم نہ لے اپنے فیم نہ لے. یہاں پہ میں پیر صاحب کو روکوں گا اور بات یہ کروں گا کہ جیسے کہ اگر کوئی چیلنج دیتا ہے شک وہ ہمارے میڈیا سے ہی ہے، تو آئی تھنک سو وہ میڈیا سے بھی ہے، اس کو چیلنج دینے کے بعد یہاں پہ آنا چاہیے. جیسے یہ چیلنج قبول کر رہے ہیں تو اس کو بھی کرنا چاہیے، ہم بھی دیں گے اور اپنے توسط سے اس کو میسج بھی پہنچائیں گے. میسج کریں گے. بات کاٹ رہا ہوں، آپ ان نے کہنا جیسے 1 کروڑ روپے کہیں اس میں کیا بچہ بیٹھے گا امین آمین کو امین ہے بلاؤ بچے ہیں جیسے انہوں نے بٹھاؤ کہہ بچے دیا ہیں ہے ٹھیک ہے، بٹھاؤ ان کا قبول ہے وہاں پہ ہم اس کو پیغام پہنچائیں گے، بے شک اپنے پریس کلب کے تھرو پہنچائیں گے، میں کر دینا میں کرنا ڈنڈ اور یہ جی جتنے ڈنڈ کیسو جس طرح یہ بھی ہم تھوڑا سا ذرا دیکھتے ہیں. لال ہوتے لٹکڑے لا بھی کر لو. او میرا پتر ہے او میرا پتر ہے او کہنا جتنے ڈنڈ کیسو جس طرح کیسو جتنا یہ کرتے ہیں، اگر اسے شفا مل رہی ہے تو یہ لوگ قرآن بھی آ پاک رہے ہے. ہیں. 60 منزل سیڑھیاں میں چڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا ٹکر لا سکنا. ایک قرار الحسن اسے نال دے اور کئی حسن آ جان لے جوان میں انتظار کر سکتا جی میں نہ انتظار کر جیسے سکتا کہ جس یہاں ٹائم کیسو پہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں تو سریام کی یہاں پہ اسلام آباد میں میرا خیال ہے پہلے یہاں پہ کوئی بھی سیٹلائٹ چینل نہیں آیا، تو نہیں آئے ہیں جی آئے ہیں آئے ہیں نس کے اچھا اتھے جیو نیوز والی آئی ہے نس کے یہ
اور کہیں جیو آئیں چلے گیا چلیں ہم یہاں پہ یہ کہنا چاہیں گے کہ اپنے چینل کے توسط سے انہوں نے جو چیلنج قبول کیا، ہمارا بھی جو میڈیا پرسن ہے اگر اس نے بات کی ہے تو اس کو پوری کرنی چاہیے، فلفل کرے اپنی بات کو۔ سیکنڈ لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا جس طرح سے ان کا طریقہ علاج کا جو بھی ہے تو اس میں کچھ ایسا غلط نہیں ہے۔ میں اپنے چینل کے توسط سے کہوں گا کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں، جس طرح سے بھی کر رہے ہیں، اگر لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہم آپ کے حق میں ہی بولیں گے، آپ کے اگینسٹ کوئی نہیں ہم چلا نہیں جی، آپ نے حق چلانا ہے بس، الحمدللہ میری سائڈ ہم سچ بات ہے۔ نیکسٹ آوے مچمونا، نیکسٹ بھی آئیں گے ہم اوے مچمونا ٹیکسی انڈے لے کے آئی، اوے تذاب لے کے آئی، چھپکلیاں لے کے آئی، کوبرے لے کے آئی، پھر نہ کہیں وہ تواڈے انڈے سون جی تساں پڑھائی کیتی سی، خود لے کے آئی بھائی، خود لے کے آئی 12 سال نے جڑا بچہ قبول ہاں وہ بھی قبول ہی، اس تے ویڈیو بڑا ٹائم رکھ میں تیرے کار لو رہا تو میں نہیں لبیا، میں تیرے کار لو رہا تو نہیں لبیا، میں بساں تیرے نال تو صاف جیسے انہوں نے کہا ہم میڈیا کے توسط سے ان کو پیغام بھی پہنچائیں گے اور یہ کلپ بھی انشاءاللہ میرا وعدہ ہے ان تک ضرور پہنچے گا، اور انشاءاللہ ہفتے کے بعد ہم پھر فالو اپ کے لیے آئیں گے آپ کے پاس۔ وعدہ الحمدللہ ہمارا یہ سوشل ورک والے ہو، یہ وعدہ بھائی کا بالکل یہ دوسرا پرویز صاحب کتنے گئے؟ پورے پرویز ہفتے صاحب کے بعد ڈن ہو گیا، ہم پورے ہفتے کے بعد دوبارہ فالو اپ کے لیے آئیں گے اور اس ٹائم ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طریقے سے علاج کرتے ہیں، کون یہاں پہ آتا ہے ہم وہ بھی دکھائیں گے، کیونکہ اس ٹائم وہ کوئی ایسی کوئی اٹھک بیٹھک نہیں کر کے وہ علاج کرتے، وہ قرآنی آیات کا بتا کے علاج کرتے ہیں۔ میں یہی پہ اختتام کروں گا کہ پیر خرم کا ہم نے جو دیکھا آج، میرے خیال میں کہ ان کے علاج کا جو ہے اس میں کوئی بھی ہمیں کوئی ایسی بری چیز نظر نہیں آئی۔ کیمرہ مین ہارون شہزاد کے ساتھ ملک شام فاروق، اینکر پرسن۔ خبر شامل کرتے ہیں کوہلو سے عوامی حلقوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چند سالوں سے مختلف محکموں کے ملازمین مختلف نجی اداروں میں دوہری ملازمت کر رہے ہیں، ان کی اس طرح کی سوچ طاقت سے حقدار لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ عظیم اسلامی تہوار کے دنوں میں بھی عوام کو خوشی نصیب نہیں ہوتی، غریب لوگ اپنے گھریلو ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہیں۔ عوامی حلقوں میں شدید بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ کوہلو جیسے پسماندہ اور قبائلی علاقے میں لوگ شدید مشکلات سے دوچار ہیں، ملازمت ہی سے مسائل سے چھٹکارا ممکن ہے۔ کئی سوالات کھڑے کیے گئے۔ انہوں نے کوہلو کے انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دوہری جاب کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر کے ان کو ایک ایک مذمت تک محدود کریں گے تاکہ غریب لوگ سکھ کا سانس لے سکیں۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ وطن عزیز کو بحرانوں سے نکالا، اداروں کو مضبوط کیا اور معیشت کو بہتر ڈگر پر ڈالا۔ 2003 کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان ایئر لائن سے منافع حاصل کیا، جو پاکستان مسلم لیگ نون نے شفاف پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ حکومت کسانوں کی معاشی مشکلات دور کرنے کے لیے گندم کی بہتر قیمت کو ممکن بنائے۔ ضلع بندی اور بین الصوبائی پابندی کا خاتمہ کسانوں کے حق میں بہتر ہے، مگر حکومت اس سے بڑھ کر بے شک پرائیویٹ شعبے کے ذریعے گندم خرید کر برآمد کرے۔ ریکارڈنگ منصوبہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما سابق سنی ناظم ملک سجاد علوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ محلود برادریوں کے قائد ملک سجاد علوی نے کہا کہ معدنیات کی تلاش کے لیے عالمی سطح پر اتنی بڑی دلچسپی، معدنی دولت سے مالا مال پاکستان کی ترقی کی طرف بڑی پیش رفت ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے حملے میں پولیس کے شہداء کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے مصروف جدوجہد ہیں۔ بہت جلد پاکستان سے دہشت گردوں کے بے کنی کر دی جائے گی۔ وہاڑی سے خبر شامل کرتے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد رؤف ارشاد۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی منصور امان کی ہدایات پر شہید کانسٹیبل غلام فرید کی 16ویں یوم شہادت کے موقع پر شہید کی قبر پر حاضری۔ پولیس کے چاقو چبند دستے نے پرجوش شہید سلامی پیش کی، جبکہ شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ شہداء ہمارا فخر ہیں اور ہم ان عظیم اور بہادر جوانوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ منصور امان ڈی پی او وہاڑی پنجاب پولیس نے اپنے فرض نبھانے اور ملک میں امن و استحکام لانے میں اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ منصور امان ڈی پی او وہاڑی شہداء پولیس کی فیملیز ہماری اپنی فیملیز ہیں۔ شہداء پولیس کے اہل خانہ کی بہترین ویلفیئر اور سرپرستی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ منصور امان ڈی پی او یاد رہے کہ کانسٹیبل غلام فرید شہری کی حفاظت کے لیے اس کے ہمراہ گن مین تعینات تھے اور عدالت میں پیشی کے دوران شہری کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے ملزمان نے آپ پر فائرنگ کر دی، جس سے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کا شمار نڈر اور بے باک جوانوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی اس بہادری کو پولیس کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श जदोई। सेवन शरीफ के मुख्तलिफ देहात में निजी इदारे हैंड्स NGO सिंध में स्केलिंग फैमिली प्लानिंग के नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जहां मारवी सेनेटर जच्चा बच्चा की सेहत पर काम कर रहे हैं। माहौल में तब्दीली बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिला में प्रोजेक्ट मैनेजर राबिया समोन और इनकी टीम ने मारवी वर्कर्स के साथ मिलकर सेवन की देहात में पौधे लगाए और शजरकारी का आगाज़ किया। इस मौका पर राबिया समोन ने कहा है कि यह शजरकारी 222 मारवी मराकज़ में की जाएगी। इस मौका पर गांव के रहनुमाओं ने यह अहद भी किया कि हम सब मिलकर दरख्त लगाने में तावन करेंगे और हर घर और गली में दरख्त लगाने के अमल में भरपूर हिस्सा लेंगे और अपने हिस्से का पौधा लगाएंगे। माहौल में तब्दीली इस बात को यकीनी बनाएगी कि माँ और बच्चे की सेहत एक बेहतरीन माहौल में होगी ताकि हर माँ सेहतमंद और खुश रहे। खबर शामिल करते हैं डहरकी से। डहरकी में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके कत्लेआम के खिलाफ मकामी सहाफ़ियों, सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हुकूमत वक्त से अपील की है। मज़ीद तफसीलात अली रज़ा सोमरो की इस रिपोर्ट में। हक़सत की आवाज़ को बुलंद करने वाले सहाफ़ियों का सिंध में कत्लेआम किया जा रहा है। सिंध में सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर बन चुका है। सकर में जान मोहम्मद मेहर और मीरपुर में नसरुल्लाह गडानी को कत्ल कर दिया गया और ठरी मीरवा में एडी शर को कत्ल कर दिया गया। ढेरकी में मकामी सहाफ़ियों, सियासी व समाजी शख्सियात के साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने शहर भर में एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरकाओं ने शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर PFUJ के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी लाला कादिर भुट्टो का ऑन न्यूज़ से बात करते हुए कहना था कि जी बिल्कुल, हम जो है ना बिल्कुल एक इसमें जो है ना इंतहाई दुख वाले माहौल में है कि हमारे दोस्त जो है ना एक एक करके उनको कत्ल किया जा रहा है। उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है और हम जो है ना ये देख रहे हैं कि जो सिंध में जो तहरीकें चल रही हैं, केनाल्स तहरीक हो, एडवोकेट्स की तहरीक हो, उन सारे तहरीकों को जो है ना वो पीछे करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए जो है ना ये एक हरबा इस्तेमाल किया गया, हमारे दोस्त को शहीद किया गया। बहरहाल हम जो है ना इस गम और गुस्से के हाल में भी जो है ना हम ये अपने जो एहतजाज हैं, अपने जो तहरीकें हैं, उनमें अभी भी जो है ना हम हरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे, करते रहे हैं, करेंगे और इंशाल्लाह हम उन कुव्वतों को बता रहे हैं कि हम इतने कमजोर नहीं हैं। जाहिर है ये हमारा बड़ा लॉस है। इस लॉस को हम जो है ना पूरा करके हम अपनी तहरीक और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। शहरियों का कहना है कि सिंध में सच्चे और खरे सहाफ़ियों का कत्लेआम किया जा रहा है ताकि सच को हमेशा के लिए दबाया जाए। ज़ुल्म भी हाणे छा आहे, 2-4 कलाक में माण्हू घुमते थो ऐं घुमण खां थियण खां पोइ वरी उनजो लाश मिले थो, उहो बि बेदर्दी सां माना उनखे कुहाड़ियुनि सां मारियो वञे थो ऐं उनखे एॾो इहो कयो वञे थो। असां आज़ाद सहाफ़त आहे, हू बि पंहिंजे इदारे सां सचाई जे करे ई असांजो हिकिड़ी कड़ी आहे उनजो जेको आहे उनजो क़त्ल थियो आहे ऐं असां इहो चवंदासीं आला इदारनि खां त उनजा असुल जेके क़ातिल आहिनि उहे गिरफ़्तार कया वञनि। मैं ये कहता हूँ कि जो कल ठरी मीरवा में एडी का कत्ल हुआ है सहाफ़ी, और अच्छा सहाफ़ी था, हक सच लिखता है, हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और सहाफ़ी इसलिए कत्ल हो रहे हैं कि वो सच और हक आवाज़ है, वो हमारे सिंध का आवाज़ है, वो लिखते हैं और कोई भी जालिम हो, कोई भी जाबर हो, कोई भी वडेरा हो, उसके खिलाफ लिखते हैं, उसको इसलिए कत्ल किया जा रहा है। ये एहतजाजी रैली के शुरकाओं ने सिंध हुकूमत और वफाक से मुतालबा किया है कि सिंध में सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और गुज़िश्ता रोज़ ठरी मीरवा में कत्ल होने वाले निजी चैनल के सहाफ़ी के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रज़ा सुमरो, ऑन न्यूज़, ढेरकी। शेरगढ़ से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ राजा हमीद अख्तर जंजुआ की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी मुजालिम पर खामोशी मुर्दापन है। हुकूमती सतह पर भी अमली इक़दाम किए जाएँ। एग्री एसोसिएशन हजरा एग्री एसोसिएशन के प्लेटफार्म से ताजरों ने फ़लस्तीन पर बमबारी और ढाए जाने वाले इंसानियत सोस मुजालिम पर फ़लस्तीन के हक में रैली निकाली। रैली में ताजर वकला समेत सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली ने फ़लस्तीन के हक में कुतबे उठा रखे थे। मुश्ताक अहमद, मलक अब्दुल रज़ाक, जुल्फ़कार अली भट्टी, सैयद नदीम शाह, मलक ताहिर, काशिफ नज़ीर डोगर, आबद अली आबिद, अब्बास अली जट, मोहम्मद अमजद अली भट्टी, सेक्रेटरी फाइनेंस राय अकील, वकार यूनुस, मोहम्मद इकबाल कलिया, अमजद अली, मियाँ तालब वट्टू, राव बिलाल सलीम, मोहम्मद अशरफ, आबद अली ढोला, मलक अली हसनैन, रज़ा अल्लाह भट्टी,
शाहनवाज अतहर, मोहम्मद आसफ जरगर, मलक बिलाल हुसैन शेरगार और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि इस बड़े मजालम पर हुकूमत पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक और बिलखसूस इंसानी हकूक़ की तंजीमों अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी मुजरमाना गफलत है। जनरल राहील शरीफ की कमान में बनाई जाने वाली ग्रैंड अलायंस की फोर्स इस वक्त किधर है? अगर वो इस मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनियों की मदद नहीं करेगी तो इसके बनाने का मकसद ज़ीरो हो जाता है। इसके अलावा हुकूमत वक्त को भी सरकारी सतह पर फ़लस्तीनी मुसलमानों की हमायत में अमली इक़दाम उठाने चाहिए। एग्री एसोसिएशन की अपील पर शुरा ने इसराइली प्रोडक्ट के मुकम्मल बाइकाट का हाथ खड़े करके अहद किया। एहतमामी इज्तिमाई दुआ में फ़लस्तीन की सलामती बाबत खुसूसी रिक्कत अमेज़ मनाजर देखने को मिले। पुलिस ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर रखे थे, जबकि 11 अप्रैल बाद नमाज जुमा को ताजर असद शाह चिश्ती और सिविल सोसाइटी की जानब से अड्डा नई आबादी राजूवाल पर इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक़ में अजीम शान रैली निकाली जाएगी। रिपोर्ट शामिल करते हैं कामों के से मोहम्मद नवीद गया की रिपोर्ट के मुताबिक कामों के गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 गर्ल्स में 9वीं जमात का बोर्ड का पेपर देने के लिए आई बच्ची का अचानक ब्लड प्रेशर कम होने से बच्ची की तबीयत अचानक खराब हो गई। अमले की तरफ से रेस्क्यू 1122 को कॉल की गई। रेस्क्यू 1122 की तरफ से फौरी रिस्पांस इम्तहानी सेंटर में दौरान पेपर बच्ची को ड्रिप लगाकर पेपर दिलाया गया। बोर्ड इंतजामिया के ज़ेर इंतजाम गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में बच्चियों के सालाना पेपर्स हो रहे हैं। सलाम रेस्क्यू सलाम पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नए लेस्को चीफ रमजान भट्ट भी बिजली चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखते हैं। इसी सिलसिला में सब डिवीज़न जाती उमरा के SDO मोहम्मद आजम और गुलाम रसूल भट्टी अकबर वली ने रेंजर्स के साथ मिलकर डलियाना गाँव अटवाल तारुकल में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें मुतअद्दिद बिजली चोर पकड़कर पुलिस के हवाले किए गए। इस मौके पर ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए SDO मोहम्मद आजम ने कहा कि बिजली चोर कौमी मुजरिम हैं, इनको कैफे किरदार तक पहुँचाकर दम लेंगे। अब मजीद बिजली चोरी नहीं होने देंगे। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर लाहौर नवाज भट्टी से। आ गई है बिजली चोरां दी शामत आ गई है। लेस्को सब डिवीज़न जाती उमरा की टीम छा गई है, उसके साथ साथ रेंजर्स भी मैदान में आ गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये डजलियाना गालबन पिंड है, गांव है, इसमें बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही थी। SDO भी मेरे साथ हैं, रेंजर्स के नौजवान भी साथ हैं, पुलिस के नौजवान भी साथ हैं। इस चौक और चौराहे में आवाम की भी बड़ी तादाद है। SDO साहब से मज़ीद बात कर लेते हैं कि इन्होंने आज कितने बिजली चोर पकड़े हैं और इनको डिटेक्शन बिल या जज़ा सज़ा क्या होगी। सर बहुत शुक्रिया, आप इतनी गर्मी में धूम के साथ, बल्कि मैं ये जो जवान है इनको सलूट पेश करता हूँ कि जब से ये आए हैं ना तब से आपकी और हमारी ताकत में इजाफा हो गया है, वरना ये बिजली चोर मारते भी थे, पीटते भी थे, बदतमीजी भी करते थे। आप ये बताएं कि आज आपने इस गांव में कितने बिजली चोर पकड़े हैं और मतलब जो बिजली चोर आपने गिरफ्तार करा दिए पुलिस को वो कितने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब रमज़ान भट्ट साहब की हदायत की रोशनी में हमारे SC सेंट्रल सर्कल जमशेद जमान साहब की हदायत और एक्शन अली रज़ा साहब की निगरानी में हमने ये आज रेंजर के साथ भरपूर ऑपरेशन किया है और जिसमें 6 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ के पुलिस की गाड़ी के अंदर बिठा दिया है। इसके अलावा हमने 10 बिजली चोर और पकड़े हैं जिनकी डायरेक्ट है वो भाग गए थे ताले लगा के। हमने इस वक्त 16 से 20 बिजली चोरों को पकड़ लिया है और LT का एक स्पैन भी उतार लिया जहाँ से सारे कुंडे लगते थे रात को हमने पहले रैकी की है तो 20 से 25 कुंडियाँ लगी हुई थी, उनको हमने नोट किया है, उनकी वीडियो बनाई है। तो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव रमज़ान भट्ट साहब उनकी हदायत दलेर हैं, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव बहुत दलेर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी हदायत की रोशनी में इंशाल्लाह ये रेंजर के साथ पुलिस के साथ बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। अब कोई बिजली चोर नहीं बच सकेगा हमारी गिरफ्त से। जबरदस्त हो गया ये ऐलान रेंजर्स के, ये हमारे पीछे खड़े हैं। ये इंशाल्लाह जी ये रेंजर हमारे साथ है, पुलिस भी खड़ी है, पुलिस भी खड़ी। पुलिस इनकी ये डिस्को सपोर्ट यूनिट बनाया है हमारे हुकूमत पाकिस्तान ने, तो इससे हम बिजली चोरी पकड़ने में हमें बहुत आसानी हुई है। अच्छा, अब क्या मैसेज है बिजली चोरों को? मजीद बिजली चोरों को ये मैसेज है कि बिजली चोरी छोड़ दें, हम बिजली चोरी अब नहीं करने देंगे आपको। ठीक है। अच्छा, आप मेरे साथ हैं, हम जो बिजली चोरी जिन्होंने पकड़ी हैं जी रेंजर्स आपको दिखाता है, ये गाड़ी पुलिस की है और गाड़ी में बिजली जो चोर है वो मौजूद है। सर थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा। अच्छा, अब ये बताएं जी, आप बिजली आप चोरी कर रहे थे जी? नहीं। कौन है बिजली चोर जी? जरा करीब आना। बिजली चोरी कौन कर रहे थे? आप कर रहे थे? कौन कर रहा था बिजली चोर? सच बताएं। मकान में अलग थे, क्वार्टर भाई क्वार्टर से रहने आए थे,
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੱਲੇ ਸਾਂ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ तो चोरी हो रही थी ना ਸਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ किराएदार हो, मालो बिजली चोर तो हो रही ਸਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਰ, ਮੀਟਰ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ये लोग हैं जी जो बिजली चोर हैं। यहाँ पे पूरा क्राउड है, पूरी दुनिया काफी लोग हैं पिंड के ये जो खड़े हैं और ये बिजली चोर पुलिस की गिरफ्त में है। मजीद आप इसके पास कार्रवाई क्या होगी, लेकिन एक बात तय है कि यहाँ पे पूरा गांव है, काफ़ी लोग सुन रहे हैं। एसडीओ साहब भी मेरे साथ खड़े हैं। मैं ये अक्सर अपने प्रोग्राम में ये कहा करता हूँ कि यार जो बिजली है ये कौम का सरमाया है, ये मुल्क का सरमाया है, ये हमारे पास अमानत है। अगर अमानत में ख़यानत करेंगे तो वो कौमें तरक्की नहीं करती। जो चोरी करने वाली कौमें होती है वो आगे नहीं बढ़ती। खुदा के लिए बिजली चोरी ना करें और आप जो जितने आप कंज्यूम करते हैं आप उतना बिल दें। अगर ज़्यादा बिजली चोरी करेंगे तो फिर ये डिपार्टमेंट कमज़ोर होगा, मुल्क कमज़ोर होगा। और हम तो पहले भी बदनाम हो चुके हैं, हमारी यार कौम ही ऐसी है। खुदा के लिए बिजली को चोरी करना छोड़ दें। एसडीओ साहब मज़ीद लास्ट पे आप क्या कमेंट करेंगे इस हमारे इस गाँव वाले जो लोग हैं या जो मज़ीद आपके सब डिवीज़न के कंज्यूमर हैं? इनको हम यही तंबीह करते हैं कि बिजली चोरी एक बहुत बड़ा एक कौमी जुर्म है, ये जुर्म छोड़ दें, नहीं तो हमने कमर बस अब बांध ली है रेंजर और पुलिस के साथ। अब हम बिजली चोरी नहीं होने देंगे। हमें सारे गांव की बिजली बंद करनी पड़ी, सारे गांव की बंद कर दें। अच्छा, आप इनका ट्रांसफार्मर पीछे उतार लिया करें जहाँ पे बिजली चोरी, वो उतारा आपने कोई? जी अभी हमने एक स्पैन उतारा है, मेन जो स्पैन जहाँ से बहुत ज़्यादा कुंडियाँ लगती थी ना, वो एक मेन स्पैन उतार लिया, सारी एलटी खत्म कर दी। मेरा दिखाएं जी, ये सारा इलाका दिखाएं, कैमरा मेरे पास दिखाता है। मेरे चारों तरफ लोग ही लोग हैं और वैसे भी जहाँ पे कैमरा खुलता है लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं तमाम जो मेरे दाएं बाएं खड़े लोग जो बिजली चोरी करने में मुलव्वस हैं या जो नहीं कर रहे वो बिजली चोरों को ये मैसेज जरूर करें कि यार खुदा के लिए बिजली चोरी करना छोड़ दें, वरना बिजली बंद हो जाएगी। इतनी गर्मी में शदीद परेशानी होगी, बच्चे होंगे, पानी नहीं होगा। इससे बेहतर ये नहीं है कि आप बिजली चोरी करना बंद कर दें और बिजली जितनी ज़्यादा आएगी आप पानी भी पिएंगे, AC भी चलाएंगे, पंखे भी चलाएंगे, सुकून होगा। और अगर आप बिजली चोरी करेंगे तो यकीनन पीछे से बिजली बंद हो जाएगी, आप भी गर्मी में मरेंगे और आपके बच्चे भी जो है वो भी गर्मी में परेशान होंगे। कैमरामैन जिशान भट्टी के साथ नवाज भट्टी और न्यूज़ लाहौर। हज़रत सखी सरकार माधुलाल हुसैन अल मशहूर मेला चरागाह की 3 रोज़ा तकरीबात की तैयारियों का सिलसिला तेज़ी से जारी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से तारीखी मेला चरागाह मुनक़िद करने का शानदार इक़दाम किया जा रहा है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में हुकूमत पंजाब 67 साल बाद तारीखी मेला चरागाह को शालीमार बाग में दोबारा बहाल करने जा रही है, जो इस खित्ते की तहजीबी और सूफ़ी विरसे की एक नुमाया इलामत है। मज़ीद जानते हैं अपने सिटी रिपोर्टर लाहौर मोहम्मद अज़हर मुश्ताक से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी अज़हर मुश्ताक, क्या तफ़सीलात हैं, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ लाहौर की तरीखी हमारे शालीमार बाग में, जहाँ पर जो है वो मेला चरागाह की तैयारियाँ जो हैं वो अरूज पर जारी हैं। मेला चरागाह के बारे में आपको बताता चलूँ तो ये हज़रत सखी सरकार माधुलाल हुसैन दरबार उनके जो उर्स मुबारक है वो इसी भगवानपुरा के एरिया में मौजूद है, जहाँ पर जो है वो मेला चरागाह, ये मशहूर मेला चरागाह के नाम से है। इसको काफ़ी मकबूलियत हासिल है। ये मेला जो है वो शालीमार बाग के अंदर 67 साल के बाद जो है वो मेला शालीमार के अंदर ये लगने जा रहा है। और इसके अंदर जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकाम के मुताबिक जो है वो हुकूमत पंजाब के मुताबिक यहाँ पर जो मेला शालीमार बाग के अंदर दोबारा बहाल होने जा रहा है। ये मेला जो ना सिर्फ पंजाब के सूफ़ी सकाफती विरसे को बहाल करेगा बल्कि आवाम को एक मुनफरिद तफरीही और रूहानी तजर्बा भी फराहम करेगा। ये वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा तकरीब जो है इसमें तारीखी रवायात के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ के लिए हुकूमत पंजाब की लगन की अक्कासी करते हुए ये मेला जो है वो शालीमार बाग के अंदर लगने जा रहा है। मेला 11 अप्रैल 2025 से 14 अप्रैल 2025 तक जो है वो जारी रहेगा। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि माधुलाल हुसैन दरबार और शालीमार बाग के अंदर जो है वो ये मेला सजेगा। इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स भी लगाए जा रहे हैं, जो कि मेले से रवायती स्टॉल्स होंगे। और इसके अंदर आपको बताता चलूँ कि आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके अंदर मौके फराहम किए जाएंगे। दिन के औकात में उलमा और तारीखी दानों के लेक्चर्स, शाह हुसैन की तलीमात पर मबनी पैनल डिस्कशंस जो हैं वो शाह हुसैन की काफ़ी और पंजाबी शायरी मशायर शामिल होंगे। जबकि शाम के वक्त में सूफ़ी फोक वालियाँ, सूफ़ी बुज़ुर्गों के डेरे, हीर को ही रवायती खानों के स्टॉल और इलाकाई दस्तकारी का बाजार सजाया जाएगा। तारीखी तौर पर मशहूर मुक़द्दस अलाव भी रोशन किया जाएगा, जहाँ क़िदतमंद चराग जो हैं वो जलाएंगे यहाँ पर। और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा सहूलतें भी जो हैं वो शहरियों को फराहम की जा रही हैं, ताकि शहरी जो हैं वो इस मेले को आराम से जो है वो और महफूज माहौल में इस मेले को लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और इसमें आपको बताता चलूँ कि इस मेले के अंदर जो है वो फैमिलियों की बड़ी तादाद की आमद जो है वो मुतवक्के है। जी
बहुत शुक्रिया मुश्ताक तफसीलात से आगाह करने का। खबर शामिल कहते हैं भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीजन में सरत जबीर ने किला दरावट में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी मनसूबे की तकमील में किसी भी गैर जरूरी अल्तवा से गुरेज किया जाए ताकि इसकी लागत में इजाफा ना हो। इस मौके पर डायरेक्टर डेवलपमेंट असमतुल्लाह, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट SDO आर्कियोलॉजी और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर मसरत जबीर ने कहा कि किला दरावट के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत की जानिब से 14 करोड़ रुपए के फंड फराहम किए गए हैं और तरक्याती काम तेज़ रफ्तारी से जारी हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस मंसूबे की तकमील में किसी भी किस्म की ताख़ीर अवामी मुश्किलात का सबब बन सकती है, इसलिए मुकर्रर मुद्दत में आला मयार के साथ काम मुकम्मल करके मुतल्लिका अदारों के हवाले किया जाए। कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत किया कि वो मौके पर जाकर तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग करें ताकि तमाम मंसूबों की शफाफियत और मयार को यकीनी बनाया जा सके। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के क्राइम कंट्रोल के हवाले से जारी करदा पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल में सिटी और सदर सर्कल भावलपुर के SDPOs, SHOs और तफ्तीशी अफसरान से मीटिंग की। मीटिंग में SDPO सिटी अयाज खान और SDPOs सदर सर्कल आगा फसीर रहमान ने मुकदमात बारे DPO असद सरफराज खान को ब्रीफिंग दी, जिस पर DPO असद सरफराज खान ने कहा कि रोजाना की प्रोग्रेस चेक की जा रही है, इश्तिहारी मुजरमान की गिरफ्तारियों का तहरुक तेज किया जाए और पुराने मुजरमान को इश्तिहारी करार दिलवाया जाए। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, रॉबरी और संगीन मुकदमात की तफ्तीश मेरिट और मुतय्यना वक्त के अंदर की जाए। ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द यकसू कराएं और चालान दी गई डेडलाइन में अदालत जमा करवाए जाएं। SP इन्वेस्टिगेशन सैयद जमशेद अली शाह रोजाना की बुनियाद पर ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात बारे तफसीली रिपोर्ट मरतब करने के जिम्मेदार होंगे। हॉटस्पॉट वाले एरियाज की खुसूसी निगरानी करें। गश्त के निज़ाम को मुसर और समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में लाई ताकि लोगों की कीमती जानों को महफूज बनाया जा सके। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम कुपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने गवर्नमेंट अब्बासिया हायर सेकेंडरी स्कूल भावलपुर में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़रिए तमाम 9वीं जमात के सालाना इम्तहान के इम्तहानी मरकज़ का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने इम्तहान की शफाफ इनेकात के अमूर का जायजा लिया। उन्होंने इम्तहानी मरकज़ में तलबा की रोल नंबर स्लिप्स, हाजिरी शीट और इम्तहानी कापियाँ चेक की। डिप्टी कमिश्नर ने इम्तहानी मरकज़ में तलबा के लिए बैठने के इंतजाम और सिक्योरिटी इंतजाम का भी मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इम्तहानी अमला अपनी जिम्मेदारियाँ ऐसे अंदाज में अंजाम दे। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी तवक्कुल हुसैन हमरा थे। डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसिफ अली कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक अदनान मोटर्स ग्रुप फैसलाबाद मोटरसाइकिल बाजार मेला का इफ्तिताह कर दिया गया। मेहमान खुसूसी मोटरसाइकिल मार्केट एसोसिएशन के सदर शेख बाबर लतीफ़ ने रिबन काटा और दुआ की। फैसलाबाद जंग रोड तुम पेट्रोल पंप नज़द मरियम मस्जिद चौधरी प्लाजा एयरपोर्ट के करीब वाक़ अदनान मोटर्स ग्रुप फैसलाबाद का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह के मौका पर फैसलाबाद मोटरसाइकिल मार्केट एसोसिएशन के सदर शेख बाबर लतीफ़ ने रिबन काट कर अदनान मोटर्स ग्रुप फैसलाबाद का इफ्तिताह किया, जहाँ फैसलाबाद की सियासी समाजी सहाफ़ी हजरात के अलावा कारोबारी हजरात ने भरपूर शिरकत की, जिनमें खुरम साहिब मोटरसाइकिल मार्केट, सुहेल असलम साहिब मोटरसाइकिल मार्केट वाले, हाफिज समाद गुजर अपने दोस्तों के हमरा, डिशकोट वाले सहाफ़ी तंजीम के सदर शहजाद अली भट्ट, डॉक्टर शकील अहमद, राना रफाकत, वकार अंजुम, मलिक न्यास, मुकामी सहाफ़ी मलिक जावेद सिदार, जावेद खान साहिब, निजी न्यूज़ मियां नवाज, कायनात कमर्शियल मार्केट, वकार नवीद, डोगर कार बाजार मेला वाले, अंजुम प्रिंटर सरदार और दीगर अफराद की शिरकत के मौका पर दुआ की गई। अल्लाह पाक अदनान मोटर्स ग्रुप को कामयाबियों से हमकिनार करे। आने वाले मेहमानों ने अदनान जसपाल जट, जावेद अली शाह, आसिफ जावेद चिश्ती की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। फैसलाबाद के मरूफ कारोबारी शख्सियत मोटरसाइकिल मार्केट एसोसिएशन के सदर शेख बाबर लतीफ़ ने अपने ताउन की कींदहानी करवाई। अदनान मोटर्स ग्रुप फैसलाबाद में फैसलाबाद की शहरियों के लिए हर किस्म की नई पुरानी मोटरसाइकिलों के खरीदो फरोख्त के हवाले से ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दस्तियाब होगा। इस हवाले से अदनान जसपाल जट ने कहा कि अदनान मोटर्स ग्रुप फैसलाबाद के शहरियों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म जैसे हम मंडी में बोली लगाकर चीज़ खरीदते हैं, इसी तरह आप मोटरसाइकिल इतवार बाजार में बोली लगा मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं। फैसलाबाद के शहरी अगर अपनी पुरानी मोटरसाइकिल सेल करके कोई और गाड़ी लेना चाहते हैं तो जंग रोड पर हर इतवार को मोटरसाइकिल का बाजार मेला लगाया जाए, जहां आप सस्ती और मेयारी मोटरसाइकिल की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। मोटरसाइकिल का इतवार बाजार जो हर इतवार को सुबह 10 बजे शाम 8 बजे तक चलेगा। आम दिनों में भी आप राब्ता करें या ऑफिस विजिट करके मालूमात ले सकते हैं। DIG इस्लामाबाद शाकिर हुसैन दावड़ की रूरल जोन क्विक रिस्पांस फोर्स को थाना खन्ना में ब्रीफिंग। मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की रिपोर्ट में। DIG इस्लामाबाद शाकिर हुसैन दावड़ की रूरल जोन क्विक रिस्पांस फोर्स को थाना खन्ना में ब्रीफिंग। मंशियात फरोश और स्नैचिंग की वारदातों में मुलविस मुलजमान के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए
اور کسی بھی وقوع کے متعلق ہونے والی کال پر بروقت رسپانس کریں۔ جرائم کی بے کنی کے لیے پیٹرولنگ کو مزید مؤثر بنائیں، اپنی ڈیوٹی ایمانداری اور دیانتداری سے ادا کریں۔ فرائض کی انجام دہی میں غفلت پر کوئی معافی نہیں دی جائے گی، یہ کہنا تھا DIG اسلام آباد کا۔ کیمرہ مین اسام الدین کے ساتھ ملک ارشام فاروق، اینکر پرسن، اسلام آباد۔ شامل کرتے ہیں سانگھر سے ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سانگھر تعلیم کے بغیر کاموں کی ترقی ناممکن ہے۔ شہید بنظیر آباد ندیم احمد ابرو کی جانب سے ضلع سانگھر میں جاری امتحانات کے مراکز کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سانگھر، ڈبل سیکشن گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سمیت متعدد امتحانی مراکز کے انتظامات کا جائزہ لیا اور طلباء کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا۔ ڈویژنل کمشنر نے امتحانی عمل کو شفاف اور منصفانہ بنانے پر زور دیا اور محکمہ تعلیم دیگر متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ وہ نقل کی روک تھام کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم قوم کا مستقبل ہے اور کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ معیاری تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے، کیونکہ معیاری اور ہنری ٹیکنیکل تعلیم کے سوا معاشرے کی ترقی ناممکن ہے، اس لیے محکمہ تعلیم کے افسران کی سخت محنت کرنا ہوگی۔ ڈویژنل کمشنر کی جانب سے بوائز ہائی اسکول سانگھر میں بلاک کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کی اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مولاداد درانی کو ہدایت دی وہ امتحانی مراکز کا دورہ روزانہ کی بنیاد پر کریں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ایڈیشنل کمشنر سانگھر مولاداد درانی، اسسٹنٹ کمشنر سنجورو جویریہ اشرف، مختار کار سانگھر یاسین چانڈیو سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ ٹنڈو باغوں سے رپورٹ کریں شہزاد محمد۔ ٹنڈو باغوں میں جے سندھ قومی محاذ شہید بشیر خان قریشی گروپ کی جانب سے دریا پہ ڈاکہ نامنظور، نئے کینال نامنظور کے عنوان سے نندو روڈ سے بدر چوک تک احتجاجی ریلی نکال کر دھرنا دیا گیا، جس میں ٹنڈو باغوں کے شہریوں، سول سوسائٹی، شاعروں، حاریوں اور زمینداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور نئی نہریں نامنظور، دریا پہ ڈاکہ نامنظور کے نعرے بھی لگائے۔ ریلی کو خطاب کرتے ہوئے مختار ہالی پوٹو، منور ہالی پوٹو، فراق ہالی پوٹو، امین سندھی، عبدالکریم بلیدی، سجاد شاہ، ارشاد چانڈیو، دلبر سندھی، محفوظ نوتکانی اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ سندھ دریا ہماری ریڈ لائن ہے اور دریا پہ ڈاکہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی سرکار سندھ کے حصے کا پانی بھی پنجاب کو دینا چاہتی ہے، جو کہ سندھ کے لوگوں سے بڑی زیادتی ہے۔ پیپلز پارٹی اگر نئے کینالوں کی مخالفت میں وفاقی سرکار کو چھوڑ دینا چاہے۔ انہوں نے کہا کہ زرداری مافیا نے ہمیشہ سندھ کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، ہم سندھی قوم اب خاموش نہیں رہیں گے۔ جو سندھو دریا سے نئے کینال نکال رہے ہیں، اس سے ہماری زمینیں تو بنجر ہو جائیں گی، لیکن ہمیں پینے کے لیے بھی پانی نہیں ملے گا، ہم پیاس اور بھوک سے تڑپ کر مر جائیں گے۔ انہوں نے وفاقی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ کینالوں والا منصوبہ ختم کیا جائے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہماری نمائندہ سباش کوٹک۔ بیورو چیف میرپور خاص کی رپورٹ کے مطابق ریجن ڈائریکٹر محتسب تھرپاکر محمد عمر پنور نے تعلقہ مختار کار اسلام کورٹ کے دفتر میں کلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کلی کچہریوں کا مقصد افسران کی سمت درست کرنا اور عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ غریب عوام کو بلا وجہ پریشان کرنے کے بجائے ان کے جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کو یقینی بنائیں اور ان کی طرف سے بھیجے گئے ہر کیس پر فوری کارروائی کر کے رپورٹ بھی پیش کریں۔ ریجن ڈائریکٹر محتسب تھرپاکر محمد عمر نے کہا کہ تھر کے عوام کے دہلیز پر جا کر انہیں انصاف فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش جاری ہے۔ اس موقع پر انہوں نے عوام کے ریونیو سے متعلق مسائل اور شکایات سنی اور ان کے فوری ازالہ کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں مختار کار اسلام کورٹ انور ہنگروجو، ٹاؤن چیئرمین کملیش کمار سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل پیش کیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔